السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں اب تم ہی ہو پارٹ 2۔ پورا علاقہ چھان مارا لیکن اسے زرلش کہیں نہیں ملی۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ ان گھنے جنگلوں سے وہ کیسے نکل سکتی ہے اس ایک رات میں؟ اور اگر وہ روڈ پہ پہنچ بھی جائے تو کیسے؟ وہاں اسے کوئی گاڑی بھی مل سکتی ہے؟ وہ تو زرلش کی قسمت اچھی تھی جو شرمین اپنے گاؤں سے واپس شہر جا رہی تھی تو زرلش ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ غم و غصے سے زاور شاہ کا برا حال تھا۔ آخر کہاں گئی یہ زرلش؟ کدھر کدھر گھمائے گی مجھے یہ لڑکی؟ اسے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ سگریٹ کے دھوئے اڑاتا وہ زرلش کو ہی سوچے جا رہا تھا۔ زرلش سالار، ایک بار، بس ایک بار تم میرے ہاتھ لگ جاؤ، پھر دیکھتا ہوں کون تمہیں بچائے گا مجھ سے۔ کتوں جیسی حالت کر دوں گا تمہاری، موت مانگو گی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ شام میں ہی وہ بنگلے سے اپنے گاؤں والے بنگلے سے شہر والے بنگلے میں آ گیا تھا اور اب اپنے کمرے میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ سگریٹ سے اس کا پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تھا اور وہ اس دھوئیں میں زرلش کی پرچھائی ڈھونڈ رہا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اس نے زرلش کو اونچی بلڈنگ سے دھکا دیتے ہوئے دوبارہ اپنی طرف کھینچا۔ وہ ایک دم سے چیخی تھی۔ زاور شاہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتا ہوا کہا لگانے لگا، مزے کا تھا ہے نا؟ ہے نا؟ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ بولو، مزے کا تھا نا؟ ہے نا؟ مزے کا تھا نا؟ وہ اونچی آواز میں بولا۔ زرلش گھبرائی اور اسے دیکھنے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ دوبارہ ہنسنے لگا۔ wanna try again؟ زرلش اسے التجائیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں نہیں، پلیز نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ٹرائی۔ وہ اسے باہوں میں لیے منہ موڑ کے جانے لگا۔ زرلش کا وجود اس کی بازوؤں میں کانپ رہا تھا۔ زرلش، زرلش، کندھا ہلانے پہ زرلش خوف سے اوپر دیکھنے لگی جہاں شرمین کھڑی اسے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کچھ نہیں۔ وہ سر جھکا کے اپنی انگلیاں تیزی سے مروڑنے لگی۔ شرمین نے غور سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ جب انگلیاں مروڑنے میں زیادہ تیزی آئی تو شرمین نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ زرلش چونک گئی اور شرمین کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ شرمین کے ہاتھوں میں لرز رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی آج تمہاری پسند کا کھانا بنایا جائے، کیا پسند ہے تمہیں؟ شرمین اسے نرمی سے پوچھنے لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے۔ اس کے کانوں میں زاور شاہ کی آواز گونجنے لگی، میں سوچ رہا ہوں تمہیں آج تمہاری پسند کا کھانا بنا کے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں۔ اور ساتھ ہی اس کی انگلیاں مروڑ دی۔ وہ درد سے چیخنے لگی اور زاور شاہ ہنس پڑا۔ زرلش، وہ ایک دم سے ہوش میں آئی تھی۔ جی بیٹا، کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی تھی؟ کیا کھاؤ گی؟ میں بنا دوں؟ کچھ نہیں آنٹی، بھوک نہیں ہے ابھی۔ وہ اپنے خوف سے تھوڑا قابو پا کر سر جھکا کر بولی۔ یہ کیا بات ہوئی اب؟ مجھے تو اس عمر میں بھی جلدی جلدی بھوک لگ جاتی ہے۔ زرلش مسکرا دی ان کی باتوں پر۔ شاہمیر اور اہانہ کو نرگسی کوفتے بہت پسند ہے، تمہیں بھی پسند ہے؟ شرمین کی بات پہ زرلش نے سر اس بات میں ہلایا تو شرمین مسکرا کے اٹھنے لگی۔ چلو وہی بناتے ہیں، ہیلپ کرو گی میرے ساتھ؟ وہ اسے فضول سوچنے سے بچانے کے لیے بولی تو زرلش مسکرا پڑی۔ جی بالکل، اور ساتھ ہی اٹھ کر ان کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ اب آگے دوائیوں کے زیر اثر وہ اب کافی بہتر ہو رہی تھی۔ زخم بھر رہے تھے اس کے، لیکن اس کی روح پہ جو زخم لگے تھے اسے بھرنے میں شاید ابھی بہت ٹائم باقی تھا۔ سردیوں کی آمد تھی۔ رات کے وقت ٹھنڈی ہوائیں خوشگوار احساس بخش رہی تھی۔ وہ ابھی بالکنی میں بیٹھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے جب شاہمیر اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ سوئی نہیں آپ؟ زرلش نے مڑ کے اسے دیکھا۔ تم بھی تو نہیں سوئے شاہمیر؟ شاہمیر مسکرا پڑا۔ آپ تو یہاں بھی ٹیچر بنی رہتی ہے۔ زرلش کو ہنسی آ گئی، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آنٹی اور اہانہ بہت اچھی ہے، بہت خیال رکھ رہی ہے میرا۔ شاہمیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ اب صاف ہو چکا تھا۔ کیوں برداشت کرتی رہی آپ اس کا ہر ظلم؟ زرلش کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ ایک پل کو پھر نارمل ہو گئی۔ ایک سایہ سا گزرا تھا اس کے چہرے پہ۔ وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ جن لڑکیوں کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا انہیں ایسے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ اس پہ اپنا حق جتانے لگتے ہیں، اسے زر خرید غلام بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اپنا غصہ، اپنی فرسٹریشن وہ اسی پہ نکال دیتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ ایک پل کو رکی، پھر بولی،
کیونکہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ زرلش اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں درد ہلکولے لے رہا تھا۔ میری حالت تو زر خرید غلام سے بھی گئی گزری تھی۔ میرا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے، لیکن میری روح بھی زخموں سے چھلنی ہے۔ تم تو آزاد انسان ہو شاہ میر۔ مجھے زخم دیکھ کے رونے بھی نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ اگر میں رو دیتی وہ میری آنکھوں میں ایسڈ ڈال دیتا۔ اس نے درد سے آنکھیں میچ لی۔ جب وہ لمحہ دوبارہ سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، جیسے کسی بچے سے پوچھا جائے کہ تمہیں آئس کریم میں کون سا فلیور پسند ہے، ویسے ہی مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کس چیز سے مار کھانے میں زیادہ درد محسوس ہوتا تھا، بیلٹ سے، سگریٹ سے، لائٹر سے، چھری سے، رسی سے، ہاتھ سے، اور میں بول دوں ہر مار کا اپنا ایک الگ درد ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ شاہ میر نے بے ساختہ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بہت درد ہوتا تھا شاہ میر، بہت درد ہوتا تھا۔ اس نے اپنا سر تھک کے شاہ میر کے کندھے پہ ٹکا دیا۔ شاہ میر کی آنکھوں میں بھی آنسو نکل آئے۔ میں چیختی تھی درد سے تو میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ان آوازوں کو دبا دیا جاتا تھا۔ میں چیخ چیخ کے رونے کے لیے ترس گئی تھی، اور اگر میں رونا چاہتی تھی تو نہ۔ اس نے رک کے سسکی لی تو مجھے سزا کے طور پہ پل کے جھپکنے نہ دیا جاتا، اور اگر میں پل کے جھپک دیتی تو مجھے تھپڑ مار دیتا۔ وہ رونے لگ گئی، دیر تک روتی رہی۔ شاہ میر نے اسے نہیں روکا، رونے دیا، اور اس کے کندھے پہ وہ سر رکھ کے روتی رہی۔ شاہ میر کے بھی آنسو گر کے زرلش کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ کاش وہ اسے اکیلا نہ چھوڑتا، کاش اس کے راستے سے ہٹ کے سائڈ پہ نہ ہو جاتا، کاش وہ زرلش کو بھگا لے جاتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اپنے گیلے بال پشت پہ ڈالے وہ کچن میں سینڈوچ بنا رہی تھی۔ اب کچھ دن بعد جب شاہ میر کچن میں پانی پینے آیا اور اسے دیکھ کے ٹھٹک کے رک گیا، زرلش مگن انداز میں جیسے ہی مڑی اس سے ٹکرا گئی۔ شاہ میر جلدی سے پیچھے ہوا، اس کے نکھرے روپ سے نظر چراتا بولا، میں پانی پینے آیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اچھا تو پی لو۔ ہاں ہاں پی رہا ہوں۔ وہ سر کھجاتا ہوا پانی لینے لگا۔ پانی پی کے وہ وہیں کھڑا رہا۔ زرلش نے اسے دیکھا۔ کچھ چاہیے تھا شاہ میر؟ نہیں تو۔ اچھا۔ وہ پھر سے کام میں مصروف ہو گئی، اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ اگر مجھے دیکھنے سے دل بھر گیا ہو تو کچن سے باہر جا سکتے ہو۔ وہ مصروف سے انداز میں اسے دیکھے بھی نہ بولی۔ شاہ میر شرمندہ سا بوکھلا گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو کچن سے ہی نکل گیا۔ زرلش زیر لب مسکرا پڑی۔ یہ لے، مزیدار سے سینڈوچ ریڈی ہو گئے۔ زرلش ٹرے لیے لاؤنج میں آ گئی۔ شرمین کو دیکھ کے اس نے اہانا کو بھی سینڈوچز دیے۔ پھر شاہ میر کی طرف آئی تو وہ نظریں چرانے لگا۔ سینڈوچ؟ وہ شرارت آنکھوں میں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے سینڈوچ دیکھ کے وہ شرمین کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ مزے کی ہے، شرمین کے کہنے پہ زرلش مسکرائی۔ تھینک یو، اہانا نے بھی تعریف کی۔ اس نے شاہ میر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پہ شاہ میر پھر سے بوکھلا گیا۔ یمی ہے۔ زرلش نے اپنی ہنسی روکی، جبکہ شاہ میر سر کھجانے لگا۔ زرلش باہر جانا بالکل ہی چھوڑ چکی تھی۔ ابھی رات میں شرمین نے زبردستی اسے شاہ میر کے ساتھ باہر بھیج دیا۔ ایک جگہ روک کے اس نے اپنے لیے اور زرلش کے لیے آئس کریم منگوائی۔ کھاتے ہوئے وہ اپنی یونیورسٹی لائف کی باتیں سنا رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہنستے آئس کریم اس کی ناک سے لگ گئی۔ شاہ میر نے اسے ٹشو دیا۔ وہ سر جھکا کے اپنا ناک صاف کرنے لگی، جب جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایکسکیوز می؟ یس۔ شاہ میر نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سامنے زاور شاہ تھا، جو کافی جلدی میں لگ رہا تھا۔ اس نے زرلش کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ سائڈ سے بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ پھر اسے دیکھا۔ اپنی کار تھوڑا آگے لے جائیں گے پلیز؟ میری کار ہی پھنس گئی ہے یہاں بیچ میں۔ اس کا دل چاہا کہ زاور شاہ کو اتنا مارے کہ اس کی شکل بگڑ جائے، لیکن وہ خود کو کنٹرول کرتا جی کہہ کے گاڑی آگے لے گیا اور قدرے پرسکون جگہ پہ لے جا کے گاڑی سائڈ پہ روک دی۔ زرلش جو یوں ہی بیٹھی کانپ رہی تھی، مس، شاہ میر کے چھونے پہ اچھل ہی پڑی تھی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز میں نے کچھ نہیں کیا۔ مس، اٹس می، شاہ میر۔ شاہ میر گھبرائے لہجے میں اسے کہنے لگا۔ وہ خوفزدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ شاہ میر، اس نے مجھے دیکھ لیا، اب وہ مجھے لے جائے گا، مجھے مار دے گا، وہ مجھے مار دے گا۔ وہ رو رہی تھی، شاہ میر کی شرٹ پکڑے وہ کانپ رہی تھی۔ شاہ میر اسے سمجھانے لگا، اس نے نہیں دیکھا آپ کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ نہیں، اس نے دیکھ لیا ہے مجھے۔ اب کیا ہوگا؟ اب میرا کیا ہوگا؟ وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ مسلسل ایک ہی جملہ بولے جا رہی تھی،
मिस प्लीज ज़रलिश। आखिर उसने ऊंची आवाज़ में उसका नाम लिया। वो रुक के शामिर को देखने लगी। उसने नहीं देखा आपको, आप रिलैक्स हो जाए प्लीज़, वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। तो ज़रलिश उसका शर्ट छोड़ के शर्मिंदा सी सर झुका के बैठ गई। सॉरी शामिर, शामिर ने जल्दी से कहा। वो हम करके सीधी होके शीशे से बाहर देखने लगी। उससे शर्मिंदगी हो रही थी कि किस तरह से उसने शामिर की शर्ट को पकड़ा हुआ था। वो शर्मिंदगी से बचने के लिए बाल बांधने लगी। शामिर के मुंह से बेअख्तियार पिसला। ऐसे ही रहने देना। ज़रलिश चौंक के उसे देखने लगी, जो दिलचस्पी से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों से बचने के लिए उसने जल्दी से अपने बाल छोड़ दिए और बाहर देखने लगी। अब कुछ देर बाद, डर खत्म कर दो ज़रलिश, अब तुम अब अकेली नहीं हो, शर्मिन सारी बात सुन के बोली। वो मुझे ले जाएगा दोबारा से, वो यही बात बार बार बोल रही थी। ऐसे कैसे ले जाएगा भाई, उसके बाप की जागीर थोड़ी है, शर्मीन ने मुंह बना के कहा। फिर उसे देखने लगी। निकाह में हो उसके। ज़रलिश ने जल्दी से सर नफ़ी में हिला दिया। फिर वो क्या बोल के तुम्हें ले जाएगा? अरे कानून नाम की भी कोई चीज़ है कि नहीं? वही ले जाएगा, वो अपने मखसूस अंदाज में बोली। तो सबको हंसी आ गई। ज़रलिश भी मुस्कुरा पड़ी। अरे मम्मा, निकाह कर दे इनका, कोई नहीं ले जा सकेगा फिर। अहाना के कहने पे ज़रलिश उससे हैरत से देखने लगी। शर्मीन उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। और किसके साथ? यही हमारे शामिर भाई के साथ। शामिर का उस लम्हे दिल चाहा कि अहाना का मुंह ही चूम ले खुशी से। ज़रलिश मुंह खोले उसे देखने लगी, जबकि शर्मीन मुस्कुराने लगी। हाँ ये ठीक है। अरे नहीं, मैं इससे 5 साल बड़ी हूँ। ज़रलिश के अचानक बोलने पर शर्मीन और अहाना को भी हंसी आ गई, जबकि शामिर का मुंह बन गया। फिर भी बड़ा मैं ही लगता हूँ। ज़रलिश ने घूर के उसे देखा। मैं टीचर हूँ तुम्हारी। वो अब कुछ देर पहले वाली कैफे से बाहर निकल गई थी और अब शामिर को घूर रही थी। शामिर लुत्फ़अंदोज़ होते हुए बोला था, टीचर टीचर ही होती है। वो ज़ोर दे के बोली, और स्टूडेंट का दिल आ ही जाता है इतनी खूबसूरत टीचर पे। शामिर के बेसाख्ता बोलने पे ज़रलिश कुछ देर चुप हो गई। दोनों माँ बेटी उन दोनों की बातों को दिलचस्पी से सुन रही थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपकी इजाज़त की देर है बस। उसने सच होकर शर्मीन और अहाना को देखा। दोनों हंस रही थी। फिर शामिर को देखा, जो उसे नज़रों के हिसार में लिए मुस्कुरा रहा था। वो उठ के अपने कमरे में चली गई। नाराज़ कर दिया उसे, शर्मीन ने उसे नाराज़गी से कहा तो वो कंधे उचका गया। वो सुबह नाश्ते पे नहीं गई। उसे उलझन हो रही थी कि वो कैसे जाए सबके सामने। वो सबसे नाराज़ होके आई थी रूम में, अब कैसे जा सकती थी नाश्ते पर? शर्मिंदगी हो रही थी उसे। दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो दरवाजे की तरफ देखने लगी। शर्मीन मुस्कुराती हुई अंदर आई तो वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। आंटी आप आइए ना प्लीज़। वो मुस्कुराती हुई अंदर आके बैठ गई। ज़रलिश को पास बिठा के उसके चेहरे पे प्यार करने लगी। नाराज़ हो हमसे ज़रलिश? नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं। नाश्ते पे नहीं आई, मुझे परेशानी हो गई थी। ज़रलिश का सर झुक गया शर्मिंदगी से। ज़रलिश, अहाना ठीक कह रही थी, तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी हो, और तुम्हें तो शामिर का पता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, फिर बात मानने में हर्ज ही क्या है? वो रुक के उसे देखने लगी। आंटी वो बोलो बेटा, वो हकला रही थी। शर्मीन ने नरमी से बात की। ये एज डिफरेंस मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती बेटा, मेरे लिए ये अहमियत रखता है कि दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ये फैसला तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली लाएगा, देख लेना तुम। आंटी, मैंने कभी शामिर को उस नज़र से नहीं देखा। उसने अज़्र पेश किया तो शर्मीन मुस्कुरा पड़ी। तो अब देखो, बिल्कुल सुबह देखो शाम देखो, मेरा बेटा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा ज़रलिश। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो दूसरा कौन सा बहाना बनाए। उसे कुछ समझ नहीं आई तो उसे लगा कि अब उसे शामिर से ही बात करना पड़ेगा। शामिर अपने कमरे में नीम दराज मोबाइल में लगा हुआ था जब दरवाजे पर नॉक हुई। कम इन, वो बिना देखे बोला। ज़रलिश अंदर आई और वहीं खड़ी उसे देखने लगी। शामिर ने मोबाइल से नज़र हटा के देखा तो सामने ज़रलिश को देख के वो एकदम से खड़ा हो गया। आप प्लीज़ आइए। ज़रलिश दरवाज़ा बंद करके सोफे पे जाके बैठ गई। शामिर भी पास में बैठ गया। मुझे बात करनी थी। जी कहिए। वो मुस्तरब नज़र आ रही थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? शामिर के अचानक पूछने पे ज़रलिश उसे देखने लगी। क्या मतलब क्यों? वो फिर भी उसे देखता रहा।
मैं फिर भी पूछूंगा क्यों? मैं तुम्हारी टीचर हूँ। तो जरलिश उसके यूं देखने से कंफ्यूज होने लगी। टीचर से कौन शादी करता है? मैं। जरलिश ने जज होकर उसे देखा। वो इत्मीनान से मुस्कुरा रहा था। शाहमीर, मुझे गुस्सा दिला रहे हो अब। निकाल दे गुस्सा, मैं सुन रहा हूँ। मैं थोड़ी घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊंगी, वो धमकी देने लगी। मैं लॉक लगा दूंगा, कैसे जाएंगी आप? शाहमीर, मसला क्या है तुम्हारा? आपसे मोहब्बत। वो इतना मुतमईन था कि जरलिश को बार बार उस पर गुस्सा आ रहा था। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। वो उठने लगी। तो शादी कर ले। जरलिश घूर के उसे देखने लगी। शर्म कर लो थोड़ा सा तुम। आपको शर्माते देखना चाहता हूँ मैं? मेरी सादगी तो देखो, मैं क्या चाहता हूँ। जरलिश गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। शाहमीर मुस्कुरा पड़ा। मिस जरलिश। वो चुपचाप बैठी डिनर कर रही थी सबके साथ। शाहमीर कुन अखियों से उसे देखने लगा, जिसके मुंह पे 12 बज रहे थे। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा पड़ा। अहाना, मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं तुम्हारे? जरलिश को छेड़ने के लिए उसने अहाना को पुकारा। वो जो बेखबर थी अचानक चौंक के उसे देखने लगी। मैं? कब भाई? जरलिश भी उसे देख रही थी। अच्छा, मुझे लगा 12 बज रहे हैं। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ बोला। जरलिश उसे घूरने लगी। सीधी तरह से जरलिश बोलो ना। शाहमीर ने मसनूई हैरत से उसे देखा। ओह मिस जरलिश, आपके मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? जरलिश लब भीजे उसे देखने लगी। तंग नहीं करो, मैं खाना खा रहा हूँ। वो कंधे उचका के बोला। अहाना ने अपनी हंसी दबाई। शर्मीन ने अपने बेटे को टोका। शाहमीर, नहीं तंग करो मेरी बेटी को। मम्मा, आपकी ये बेटी मुझे तंग करती है। मैं कब? वो हैरान सी शाहमीर को और शरारत पे उकसा रही थी। शर्मीन हंसने लगी। अरे नहीं बेटा, इसकी बातें ना सुनो, ये तंग कर रहा है तुम्हें। शाहमीर। वो शाहमीर को तंबीह करने लगी। शाहमीर मुस्कुरा पड़ा। ओके ओके, मैं चुप। जरलिश उसे ही देख रही थी। शाहमीर ने उसे आंख मारी तो जरलिश सटपटा गई। आज वो सब क्लिफ्टन आए हुए थे। जरलिश काफ़ी दिनों बाद बाहर आई थी उन सब के साथ। उसे काफ़ी खुशी हो रही थी। आंखें बंद करके वो सूरज की किरणों को खुद पे महसूस करके लुत्फानंदोज़ हो रही थी। वो इन तीनों से थोड़ा फासले पे खड़ी थी। उसने आंखें खोली तो सामने जावर शाह नजर आया, जो किसी लड़की के साथ बहस कर रहा था। उसे अपना आप बेजान होता महसूस हुआ। उसे लगा वो अब गिर जाएगी। वो पीछे की तरफ चलने लगी। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि जावर शाह उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। जावर शाह ने उसे नहीं देखा था, लेकिन जरलिश का पूरा वजूद लरज़ रहा था। शाहमीर की नज़र उस पर पड़ी तो जल्दी से उठ के उसके पास आया और पीछे से उसे थाम के उसका नाम लिया। मिस जरलिश। जरलिश मुंह मोड़ के उसके सीने से लग गई। शाहमीर ने चौंक के उसे देखा। वो काँप रही थी। शाहमीर को समझ नहीं आई क्या करे। घर चले मिस जरलिश। वो इस बात में सर हिलाने लगी। वो मुझे देख लेगा, वो यही है। शाहमीर ने चारों तरफ देखा। जावर शाह उसे कहीं नजर नहीं आया। वो नहीं है, देखिए। नहीं शाहमीर, चलो चलो यहाँ से, प्लीज़ प्लीज़ शाहमीर। शाहमीर उसे लिए शर्मीन और अहाना के पास आया और यूं चारों घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर वो डर और खौफ से कांपती रही। शाहमीर बार बार उस पे एक नज़र डाल रहा था। शर्मीन उसे अपने साथ लगाए तसल्ली दे रही थी, लेकिन वो बेसुध थी। अब अगले दिन जब मैं कहता हूँ शादी कर ले मुझसे, तो आप मना कर देती है, और सबसे ज़्यादा सिक्योर भी आप खुद को मेरे साथ फील करती है। जरलिश बालकनी में बैठी थी जब शाहमीर बिल्कुल उसके सामने आके बैठ गया। जरलिश खामोशी से उसे देखने लगी। मुझे डर लगता है शाहमीर, मैं बहादुर होना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे सामने देख के डर जाती हूँ। वो अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। तो आप ना डरे मिस जरलिश। शाहमीर के कहने पे वो उसे देखने लगी। उसने मेरे अंदर इतना खौफ डाल दिया है कि वो सर झुका गई। शाहमीर ने उसके हाथ थाम लिए। मैं आपके साथ हूँ हमेशा जरलिश, मिस जरलिश। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। तभी तो मैं कहता हूँ शादी कर ले मुझसे। आई स्वेयर, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही रहूँगा। लेकिन वो रुक के उसके चेहरे के तासुरात देखने लगा। मैं हमेशा आपका ही इंतज़ार किया है, आपको ही देखा है, आपको ही चाहा है, आपसे ही मोहब्बत की है। ये 2 साल जब मैं अलग हुआ ना आपसे, तो रोज़ ये सोच के खामोश करवाता अपनी मोहब्बत को कि जिधर जैसे आप खुश हो मैं उसी में खुश हूँ। जॉब मिली तो मम्मा डेली यही कहती कि शादी कर लो, लेकिन मिस
सच में मुझे किसी में अट्रैक्शन फील ही नहीं होता। मुझे आपके सिवा कोई नहीं पसंद आता। जर्लिश उसे देखे जा रही थी। आपको इस रात उस हालत में देख के आप नहीं समझ सकती कि क्या गुजरी थी मुझ पर। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। उफ, वो सर पकड़ के बैठ गया। जर्लिश दंग सी उसे देखने लगी। शाहमीर ने नज़र उठा के उसे देखा। आई लव यू मिस, आई लव यू सो मच। बस यही चाहता हूँ आप खुश रहें, हमेशा खुश रहें। लेकिन मुझे खुशी होती अगर मेरे नाम से मेरे निकाह में आप होती। फिर भी मैं इंतज़ार करूँगा, जब तक आप कहेंगी मैं इंतज़ार करूँगा। वो जर्लिश की आंखों में देखता हुआ बोला। जर्लिश नज़रें चुरा गई। शाहमीर भी धीरे से उठ के वहाँ से अंदर कमरे में चला गया, लेकिन वो देर तक वहीं बैठी रही। शाहमीर की बातों पे गौर करती रही, अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी का सोचती रही। आने वाला वक्त उसके लिए क्या फ़ैसला करने वाला है वो नहीं जानती थी। शर्मिन किचन में काम कर रही थी जब जर्लिश किचन में आई और शर्मिन को देखने लगी। अरे बेटा, कोई काम था? नहीं, वो जल्दी में बोली, फिर रुक के उन्हें देखने लगी। जी, आई मीन काम था। हाँ बताओ। आप रुक के मेरी तरफ देखे तो। शर्मिन मुस्कुरा के काम छोड़ के उसे देखने लगी तो जर्लिश को समझ नहीं आई कैसे बात करे। जर्लिश, क्या बात है बेटा? आंटी, वो आप उसने शर्मिन को देखा, फिर सर झुका लिया। आप शाहमीर को बोल दे मैं शादी कर रही हूँ उससे। शर्मिन हैरत और खुशी से उसे देख रही थी। अरे जर्लिश, उन्होंने जर्लिश को गले लगा लिया। तुमने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे शाहमीर के साथ। वो मुस्कुरा पड़ी। उसका माइंड खाली था। उसे नहीं पता था कि उसने फ़ैसला सही किया है या गलत, लेकिन उसका दिल चाह रहा था वो उनकी ख्वाहिश का एहतराम करे, और उनकी खुशी इसी में थी कि वो शाहमीर का साथ कबूल कर ले। सो उसने वही किया। शाहमीर को जब से ये इल्म हुआ था वो तब से जर्लिश से अकेले में बात करने के लिए पर तोल रहा था, लेकिन वो सामने ही नहीं आ रही थी। अभी भी वो चुपके से किचन से अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब शाहमीर उसके सामने आ गया। वो चीखने लगी थी जब शाहमीर ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। वो उसे देखने लगी। श्श, मैं हूँ। वो उसे लेके साइड पे ले गया। क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों लाए मुझे? आहिस्ता बोलिए प्लीज़। क्यों? क्या मतलब क्यों? मैं फिर भी पूछूंगी क्यों? जर्लिश आंखों में शरारत लिए उसे देख रही थी। शाहमीर ठिठक गया। आप मुझे कॉपी कर रही हैं? उसे वो दिन याद आ गया जब वो जर्लिश को ऐसे ही जज कर रहा था। हाँ तो, जर्लिश दो बदो होके बोली तो शाहमीर खुल के मुस्कुरा पड़ा। थैंक यू सो मच। जर्लिश भी मुस्कुरा रही थी। मेरी कुछ शर्तें हैं। ओह, कैसी शर्तें? वो शरारत से उसे देखने लगी। मैं तुमसे बड़ी हूँ, सो मुझसे ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करोगे। मैं जब गुस्से में रहूँगी तो चुप करके बैठे रहोगे। वो रुकी तो शाहमीर दिलचस्पी से उसे देखता हुआ मुस्कुराया। अच्छा, और? वो उसकी नज़रों से घबरा के बोली, ज़्यादा फ्री नहीं होगे। वो हंस पड़ा। आपका हुक्म सर आँखों पे। जर्लिश उसके अंदाज पे सटपटा गई और जाने लगी जब शाहमीर ने दोबारा से उसके सामने आ गया। अब क्या है? जर्लिश उसे देखने लगी। वो मुस्कुरा पड़ा। कुछ नहीं। जर्लिश मुंह बना के आगे बढ़ गई। शादी की तैयारियां उरूज पे थी। शर्मीन का बस नहीं चल रहा था। पूरे बुटीक्स के कपड़े उसके लिए ले ले। अहाना तो बार बार उसे भाभी बोल बोल के मज़े लेती रही और शाहमीर को पर ही लग गए थे। उसकी बत्तीसी ही अंदर नहीं जा रही थी। जर्लिश सबको देख देख के मुस्कुरा रही थी। सब खुश थे और जर्लिश भी खुश थी, ये सोच के कि नई ज़िंदगी की शुरुआत उसके लिए अच्छी साबित होगी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए वो आज शाहमीर के कमरे में उसकी दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी। शाहमीर उससे एकटक देखे जा रहा था। जर्लिश कंफ्यूज हो गई। घूरना बंद करो शाहमीर। जर्लिश, अपने नाम पे वो चौंक के उसे देखने लगी। शाहमीर ने मसनूई हैरत से आंखें फैलाई। अब भी मिस बोलूँ क्या आपको? आप तो बीवी हो मेरी यार। जर्लिश को हंसी आ गई। वो उसके और करीब आया। फ्री नहीं हो? जर्लिश ने अचानक कहा। वो फिर से हंसने लगा। नॉट फेयर नाउ। जर्लिश मुस्कुरा के पलकें झुका गई। शाहमीर उसके करीब हुआ। उसकी सांसें जर्लिश के चेहरे को छूने लगी। जर्लिश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो उसके होठों पे झुकना चाहता था जब उसे जर्लिश के वजूद में लर्जाहट का एहसास हुआ। वो चौंक के उसे देखने लगा। जर्लिश, जर्लिश। जर्लिश की आंखों में खौफ फैल रहा था। क्या हुआ मेरी जान? उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रही थी। उसे जावर शाह का जारहाना अंदाज
یاد آ گیا تھا۔ جب وہ اس کے قریب آ رہا تھا، زرلش نے اسے دھکا دینا چاہا تھا تو وہ اسے قریب کر کے زبردستی کرنے لگا تھا۔ زرلش اگر آپ ریڈی نہیں ہو تو ڈونٹ وری، آپ جتنا وقت لینا چاہیں لے سکتی ہے۔ آئی ڈونٹ مائنڈ، میرے لیے آپ کی خوشی مقدم ہے۔ وہ اس کے لرزتے وجود کو اپنی باہوں میں لے کے بولا، میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ میری ہے زرلش، آپ میرے پاس ہے، آپ ریلیکس ہو جائے پلیز۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، پھر آنکھیں موندے اس نے اس کے شاہمیر کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے، لیکن اسے اچانک ہی اپنا وجود کپکپاتا ہوا محسوس ہوا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اپنے پہلو میں سوئے شاہمیر کا جائزہ لینے لگی۔ وہ سو رہا تھا ابھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس شاہمیر کا چہرہ گھوم گیا جو اس کا اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا، جو سارا دن ٹیبل پہ کہنی رکھے کلاس میں زرلش کو دیکھا کرتا تھا۔ اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اگر مجھے دیکھنے سے دل بھر گیا ہو تو میں آنکھیں کھول دوں؟ شاہمیر کے کہنے پر وہ بوکھلا گئی اور جھٹ سے بولی، نہیں۔ کیوں؟ مجھے بھی حق ہے آپ کو دیکھنے کا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ بھی اٹھ گیا۔ یہ کیا؟ دیٹس ناٹ فیئر۔ زرلش اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں جا رہی ہوں، تھوڑی شرم کر لیں، آپ دلہن ہیں ابھی۔ شاہمیر اسے شرم دلانے لگا۔ وہ منہ بنا کے بولی، تو جاؤ ناشتہ بنا کے لاؤ میرے لیے۔ ارے نہیں، آپ تو بیٹی ہے اس گھر کی۔ نکل گئی ہوا؟ ابھی کہاں، وہ شرارت سے بولا تو زرلش اسے گھورنے لگی۔ سدھر جاؤ شاہمیر، میں تم سے بڑی ہوں، لگتی تو چھوٹی ہی ہے، وہ منہ بنا کے بولا تو زرلش کو بھی ہنسی آ گئی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا زرلش اب اپنے خوف سے باہر نکل پائے گی؟ کیا شاہمیر زرلش کے دل سے زاور شاہ کے خوف کو مٹا پائے گا؟ کیا دوبارہ زرلش کا سامنا کبھی زاور شاہ سے ہوگا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی ایک نئی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔